وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين محمد تاج لله قاطبتان محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد جبلت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير الرسل لله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرق حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد
محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه رحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين محمد شرف البري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Hamdan al-Asfahani. Masyidi, yang duduk belakang tu. Belakang. Sama dengan Abang Din tu. Sekejap sikit. Pelonjak sikit bagi lepas belakang masuk. Belakang dengar tak? Tak dengar belakang? Kurang dengar? Macam mana? Tengok. Speaker belakang ada tak? Apa ni? Alif soalan. Alif dengan Ziyad soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ali yang depan lagi insya-Allah. Boleh mari depan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar belakang. Wa qala Hamdan al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuntu 'inda syarik ibni Abdullah fa'atahu ba'du awladil khalifatil mahdi فاستند ابن الخليفة إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم فعاد شريك لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخليفة أتستخف بأولاد الخلفاء اللهم صل على سيدنا محمد قال لا ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه فجثى على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم. Berkata Syekhul Imam Hamdan al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, kuntu 'inda Syarik ibn Abdullah. Aku pernah berada di sisi seorang ulama yang bernama Syarik bin Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'atahu ba'du awladil khalifatil mahdi. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang sebahagian anak-anak Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan di antara khalifah-khalifah dalam pemerintahan Bani Umayyah. Cikgu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalifah Al-Mahdi ialah di antara salah seorang di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fastanada ibnu khalifati ilal haid. Satu masa satu orang ulama besar zaman itu bernama Syarik bin Abdullah tengah duk mengajar
satu majlis ilmu, tiba-tiba datang ataupun masuk ke majlisnya satu orang anak Khalifah Al-Mahdi. Nama khalifah tu Khalifah Al-Mahdi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia masuk majlis, fastanada ibnu khalifati il-haid. Bila masuk ala Sayyidina Muhammad, langsung dia duduk bersandar di dinding. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa sa'alahu an hadithin. Masuk bersandar di dinding. Dan dia bertanya berkenaan, dan langsung dia bertanya Al-Imam Syarif bin Abdullah berkenaan dengan suatu hadis. Falam yaltafit ilaihi wa aqbala alaina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Imam Syarif bin Abdullah tidak beralih ataupun tidak mempedulikan pertanyaan yang ditanya oleh anak Khalifah Al-Mahdi. Wa aqbala alaina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetapi sebaliknya dia beradab kepada kami. Thumma ada, anak Khalifah Al-Mahdi mengulang soalan tadi. Fa'ada syarikun, Imam Syarif radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kembali seperti mana dia tadi. Maknanya ketika mana anak khalifah tanya soalan dalam keadaan bersandar, dia tidak mempedulikan, seolah-olah tidak mendengar. Lepas tu anak khalifah tanya lagi soalan, dia macam tadi juga tidak mempedulikan. Faqala, ketika tu anak khalifah rasa tercabar. Langsung anak khalifah tanya, atastakhifu bi auladil khulafa? Adakah kamu nak merendahkan anak khalifah? Qala la, tidak. Walakinnal ilma, tapi ilmu itu ajallu indallahi min an yudayyi'ahu. Tetapi ilmu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebih agung di sisi Allah daripada aku nak mensia-siakan ilmu. Qala fajasa ala rukbatayhi. Maka pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fajasa ala rukbatayhi, maka melututlah anak khalifah. Faqala syarikun, hakaza yutlabul ilmu, begitulah dituntut ilmu pengetahuan. Baik. Satu hari Al-Imam Syarif bin Abdullah mengajar. Tiba-tiba mengaji di majlis itu, iaitu anak khalifah. Ayah dia khalifah. Khalifah ni makna merintah dunia. Dalam zaman Islam pemerintah dunia Islam disebut dengan khalifah, pemerintah dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa anak khalifah main mengaji di majlis yang besar. Ketika tu di antara ulama besar zaman itu ialah Al-Imam Syarif bin Abdullah. Kalau dia mengajar lautan manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kita nak melihat majlis-majlis para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu kata ulama, in aradta an tanzura ila majlisil anbiya fanzur ila majlisil ulama. Kalau kamu nak tengok sesuatu, kalau kamu nak tengok sesebuah majlis Nabi-Nabi, maka lihatlah majlis para ulama. Jadi maknanya majlis Nabi-Nabi ialah majlis ilmu. Nabi-Nabi membawa ilmu dan hikmah.
Tidak ada satu orang Nabi pun yang datang tidak membawa ilmu. Semua para Nabi datang bawa ilmu. Maka para ulama mewarisi ilmu yang telah pun dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Maka sebab itu Nabi sebut, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma. Para Nabi mereka tidak mewariskan duit emas dan juga duit perak, tetapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ialah pewaris Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Dan disebut dalam sebuah hadis juga, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku ialah seperti nabi-nabi dalam Bani Israel. Itulah ketinggian ulama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu satu ulama namanya Syarif bin Abdullah, dia mengajar. Bila dia mengajar, tiba-tiba masuk di majlisnya ialah anak khalifah. Kita ni masuk majlis ilmu, ada orang masuk majlis ilmu memberi salam. Sebenarnya masuk di majlis ilmu pada saat orang setengah duk mengajar, tidak disunatkan memberi salam. Sebab ketika itu orang sedang sibuk menyampaikan ilmu pengetahuan, dan orang sedang sibuk mendengar ilmu pengetahuan. Kaedahnya al-masyghulu la yushghal. Yang disibukkan dengan sesuatu jangan disibukkan lagi dengan perkara lain. Contoh, kita duk makan, tiba-tiba orang bagi salam, Assalamualaikum. Macam mana situasi tu? Menjawab salam tu, menjawab salam hukumnya wajib. Adakah pada ketika itu kita nak kena jawab salam? Tidak diwajibkan menjawab salam, sebab kita sibuk dengan makan. Tak wajib menjawab salam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga ketika mana kita puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah duk buka puasa, azan di masjid, azan di surau. Macam mana situasi tu? Azan ni menurut pendapat ulama, ada ulama yang mengatakan wajib didengar dan dijawab. Pendapat yang kedua, sunat didengar dan sunat dijawab. Macam mana ketika itu? Adakah wajib menjawab? Adapun kita sunat menjawab. Dalam sebuah kitab, iaitu kitab namanya kitab Tuhfatuz Zakirin, ada menyebut ketika mana orang tengah duk bang, jangan duk bersembang. Orang-orang yang bersembang ketika mana orang tengah duk azan, dalam kubur dia gelap esok. InsyaAllah kubur esok, kubur dia gelap. Jadi ketika mana orang duk mengajar, jadi kita berhenti bersembang, jawab azan. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana situasi bila mana kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah duk makan buka puasa, orang azan. Macam mana situasi tu? Makan, tidak sunat dan tak wajib menjawab azan. Pasal al-masyghulu la yushghal. Orang yang disebut dengan sesuatu tak disebutkan lagi dengan perkara lain. Tu kaedah dia. Baik. Biar tunggu tengah mengajar, masuk duduk ya. Tak perlu kita beri salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila kita duduk di majlis, kalau ada orang yang masuk, tempat kita masih lagi kosong, jadi kita isyarat, tempat ni kosong lagi. Jadi mana-mana orang yang memberi kelapangan, orang duduk di majlis ilmu, Allah akan bagi kelapangan dalam hidup dia. Itu hebatnya memberi lapang kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni, majlis Allah mengangkat orang-orang yang belajar. Seperti mana ayat yang Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang berilmu itu berdarjat-darjat.
Maknanya kalau kita nak kita tu berderajat pada sisi Allah, dua syarat. Yang pertama beriman, yang keduanya berilmu. Kalau semata-mata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita beriman, kita tak mengaji, kita tak berpangkat pada sisi Allah. Ataupun kita tu subhanallah sallallahu sayyidina Muhammad berilmu tapi tak beriman, pun tak ada kedudukan pada sisi Allah. Dua syarat tu, beriman dan juga berilmu. Kita mengaji ni sampai bila? Kita nak mengaji sampai bila? Kita nak mengaji sampai kita mati. Kalau saya harap insya-Allah pada hari saya mati pun saya boleh mengajar lagi. Hari saya mati harap saya boleh menyampaikan ilmu lagi. Dan tentulah kita semua pun insya-Allah kita harap pada hari kita mati pun kita boleh main mengaji lagi. Pagi main mengaji lagi, malam mati. Kita harap insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dan haraplah mati kita ni mati yang berkait dengan ilmu. Mana-mana orang yang mati berkait dengan ilmu, matinya mati syahid. Guru kami Pak Tim Mak Piah sallallahu alaihi Muhammad, dia orang Bali. Dia kuliah subuh setiap hari Sabtu di Perlis. Bila orang Bali jauh nak mengajak di Perlis, dia kena tidur di Perlis. Kena main tidur di Perlis setiap malam Sabtu sebulan sekali sebab nak mengajak esok kuliah subuh. Allahumma salli ala Muhammad. Istiqamah dia tu hebat bertahun-tahun. Cerita dia mati, dia tengah mengajar kitab penawar bagi hati. Kitab yang disusun oleh Al-Syekh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Perkataan akhirnya zuhud. Dia sebut subuh zuhud. Dengar ceritanya, kepalanya terantuk di mic. Orang main tengok, dah kembali ke rahmatullah. Mengaji, mati tengah mengajar. Tu hebat, tu para awliya. Kita ni para awliya tak mau mati. Ketika mana duduk dalam perkara-perkara harus, mati tengah makan, mati tengah tidur, tak mau. Mereka nak mati tengah beribadah. Ya, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Tu di antaranya. Satu orang makcik tu dia jumpa dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apa cerita?" Cerita dia ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tengah mengaji Quran, makcik-makcik ni. Pukul 3 petang. Guru yang mengajar Quran tu ustaz laki-laki. Tengah-tengah duk mengajar, tiba-tiba ustaz tu jatuh, pingsan. Orang perempuan semua nak erti nak buat apa. Akhirnya pakai duk kipas lah, kipas. Jaga, sedang. Oh, pingsan kan dia kata. Dia pun sambung mengajar. Sambung mengajar, tiba-tiba dia kata, Maedah. Maedah tu langsung jatuh. Jadi dia tanya, makcik tu tanya, Maedah tu apa Ustaz? Jatuh mati tengah mengajar Quran. Jadi apa lagi kalau yang mai tu, kalau bukan malaikat Israel yang datang cabut nyawa, mati tengah menyampaikan, tengah mengajar Al-Quran. Ini semua para awliya takah. Kita tak tahu orang tu baik, melainkan bila dia mati baru kita tahu dia baik. Kita tak tahu seseorang tu wali Allah, kadang-kadang ketika mati baru kita tahu dia wali Allah. Tak pernah Allah mensia-siakan orang yang berbuat baik pada dia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah mensia-siakan orang yang sentiasa berbuat baik pada dia. Selalu orang yang berbuat baik selalu dimatikan Allah dengan husnul khatimah. Jadi kita harap kita insya-Allah di antara insan-insan pilihan yang akan mati husnul khatimah. Amin insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Bila mai anak khalifah fastanada ibnu khalifati ilal haid, mai langsung sandak di dinding. Mengaji ni tak boleh sandak no. Tak boleh sandak. Kami waktu mengaji dengan Syurudin,
Kalau dia tengok ada orang bersandak, dia ceramah bab sandak. Tak ngajak lah hari tu. Bersandak ni mana? Bersandak ni, bila mana kita main mengaji, dia kena duduk macam ni. Dia kena duduk sama aja semua orang. Masalah Sayyidina Muhammad. Hang anak khalifah ke, hang anak menteri ke, hang anak siapa ke, semua sama sahaja dia malih ilmu. Raja malih ilmu tok guru. Raja malih ilmu tok guru. Tu dia raja malih ilmu. Jadi anak raja pun kalau mengaji, dia tak raja, dia malih ilmu. Raja dia malih ilmu main mengaji, raja tak raja, dia malih ilmu. Tu yang katakan hebatnya malih ilmu tu, rajanya adalah para ulama. Pernah satu masa anak raja Kelantan, ni anak raja, ni anak khalifah. Satu masa anak raja Kelantan main mengaji di malih Tok Kenali. Bila anak raja, putera mahkota, lepas ayah dia mati, dia raja. Bila dia main mengaji, dia tu raja dah. Sebelum jadi raja, dia putera mahkota. Bila mai dia, mana apa panggil? Pengawal istana ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bawa kursi. Raja mai bawa kursi. Lepas tu bila duduk di majlis Tok Kenali, tak kursi dia. Halil semua rakyat duduk bawah macam ni. Duduk atas kursi. Tok Kenali macam dah Syarik bin Abdullah. Salah semua. Anak aja duduk atas kursi. Hari tu Tok Kenali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh duduk atas kursi. Boleh duduk atas kursi tu. Tempat penuh lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Tok Nali hari tu mengajak, dengarlah saya ni. Dengar. Tok Nali masalah Sayyidina mengajak bab syurga. Dalam syurga semua ada. Ada satu iklan, kita ada iklan astro. Apa semua ada? Di sini semua ada, tak ada. Yang ada, semua ada tu syurga. Syurga semua ada. Masalah Sayyidina Muhammad. Cuma dalam syurga ni tak ada beranak. No? Orang perempuan mungkin bila dia tengok orang tak ada anak tu, tengok orang dukung anak, seronok lah kalau aku ada anak. Di syurga tak ada orang ada anak. Kod apa ni, boleh mengandung pula di syurga ke, boleh dukung anak, tak ada dalam syurga, tak ada. Soalan saya tu ya, tak ada. Hal ni semua ada. Jadi Tok Nali pun sebut syurga macam-macam ada, semua ada. Ketika tu masalah Sayyidina Muhammad, anak raja tu tanya, anak raja tu tanya, Tok Guru tak tanya, budu tak? Budu no? Tanya budu. Ketika tu kata, hang nak makan tak makan? Mu nak makan tak makan? Nak tak Guru? Nak ada lah. Budu pun dalam syurga. Cuma budu ni nama aja sama, rasa tak sama. Tak macam budu Kelantan. Budu Kelantan tu sedap untuk di dunia ya. Akhirat esok tak mau dah. Dia macam ni. Seronok tak kalau orang perempuan cakap? Nak dengar kan? Orang perempuan jaga-jaga. Fitnah dia tu besar. Kalau orang main rumah dia, masalah Sayyidina Muhammad, jangan duk pelembut sangat cakap tu, cakap lebih kasar sikit. Kalau orang lelaki-lelaki main rumah macam mana, jangan cakap lembut sangat, baik keras sikit. Sebab takut kawan tu balik tengok tak lena. Amboi, sedap lah suara bini dia. Takut macam tu. Sebab tu dalam kitab fiqh disebut, kalau orang perempuan main rumah, masalah Sayyidina Muhammad tanya, Abang Rashid ada di rumah tak? Bini Abang Rashid ni jawab macam ni, tak. Tu dia, suara bini dia. Pingsan kami. Biasan pi tak apa. No? Supaya apa? Supaya jangan timbul fitnah. Amboi, suara bini dia.
Penin kami. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad begitu. Pasal apa? Fitnah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni sedap dengar suara mereka di dunia ya. Tapi kalau banding dengan suara perempuan dalam syurga, tak tertanding. Satu orang tu dia mimpi syurga. Kita pernah mimpi syurga lah, cuba angkat tangan. Saya pernah mimpi syurga. Tapi tak boleh cerita sekarang ni lah. Nak cerita kena jumpa lain-lain masa. Kena bagi pengarah tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu orang tu dia mimpi syurga. Dalam syurga tu dia dengar cakapan bidadari syurga. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, kami ni duk dengar cerita hanya bidadari saja. Dalam syurga ada tak bidadara? Ada tak? Pramugari ada, pramugara ada. Bidadara? Oh, tak ada. Lepas tu nak kahwin dengan siapa ni dalam syurga? Ada tak ada bidadara? Kahwin dengan hadu ada lah ni. Ni. Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang dalam syurga esok dia kahwin dengan 62 orang sekurang-kurang isteri dia. 60 orang tu ialah wanita syurga yang dipanggil bidadari. 2 orang tu wanita dunia. Siapa dia? Kalau isterinya masuk syurga, akan masuk sekali. Isteri di dunia, isteri juga dalam syurga. Seorang lagi tu tak tahu siapa dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Surprise untuk seseorang. Tak tahu. Sebelah rumah dia ke? Ataupun ada ikut FB dia ke? Tak tahu. Itu rahsia Allah. Tak tahu. Kalau nak, minta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz tak cemburu ke ustaz dalam syurga esok? Hak sebelah rumah jadi bini dalam syurga? Tak. Sebab dalam syurga esok tak ada cemburu. Cemburu ni di dunia ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tok Nali pengajar dalam syurga semua ada. Jadi masalah Sayyidina Muhammad Tok Kenali ditanya oleh Raja Kelantan, masalah Sayyidina Muhammad, bulu ada pun tidak? Ada. Dan semua benda dalam syurga ni ada. Segi nama aja sama. Milo Tabok. Allahumma salli ala. Nama aja sama, rasa tak sama. Apa segala pun masalah Sayyidina Muhammad tak sama. Kemarin saya dapat satu ilmu. Bila kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pesan minum air di kedai, jangan pesan T-O ais limau. Sebab dua benda tak boleh nikah, tak boleh campur sekali, mudarat diri. Limau dengan T tak masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni nak bagi sihat, kita kena banyak minum air suam, kata doktor. Pasal apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minum air suam sebab kata pengamal perubatan, badan kita suam dan dia sangat sesuai dengan yang suam. Pesan doktor, jangan minum air ais. Masalah Sayyidina Muhammad, air ais ni dia menyejukkan badan. Dan kata doktor, kalau terminum air ais, minum air suam, cover balik yang sejuk tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya jumpa dengan satu orang Tuan Guru Haji Hasbullah di Johor. Pengalaman saya tengok, walaupun tengah malam, walaupun apa, senasa dia pasang air ais. Ini Tuan Guru Haji Hasbullah. Kata dia, dalam syurga, kalau di dunia ni dia minum air sejuk. Pasal apa? Sebab dalam syurga esok kita minum air sejuk. Tu makam dia lah. Tapi makam orang lain, masalah Sayyidina Muhammad, ilmu kesihatan macam tu. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Tok Guru, Tok Nali marah sangat, jawab kasar. Pasal hang belaga, hang mengaji.
Esok main pula. Esok main pula, Tok Nali dengar perkhabaran anak raja nak main lagi. Kalau Tok kata Tok Guru, lah ni kita gulung tikar. Akhirnya semua orang duduk atas lantai, tak duduk atas tikar. Bila dah main, duduk atas kursi. Kata Tok Guru, nak mengaji ke tak mau? Nak Tok Guru, duduk bawah. Akhirnya anak raja Kelantan duduk bawah. Ni kita kena duduk dia balik ilmu macam tu. Taib. Bila mana anak raja dia main, dia bersandar di dinding, dia tanya berkenaan satu hadis. Imam Syarif bin Abdullah tak peduli pun pertanyaan dia. Jadi dia dengar soalan tu, dia tengok, dia beralih pada orang. Dia mengajak terus. Jadi anak raja tanya lagi soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila tanya lagi soalan, lagi sekali, Imam Syarif bin Abdullah tak peduli. Bila tak peduli, tanya anak raja, atastakhifu bi auladil khulafa? Hanak terina anak khulafa? Adakah kamu nak melekehkan anak khulafa? Adakah kamu nak merendahkan anak khulafa? La, kata dia, tidak. Walakinnal ilma ajallu indallahi min an udayyi'ahu. Ilmu di sisi Allah lebih agung daripada aku nak mensia-siakan ilmu. Maknanya orang yang takabur dia balik ilmu tak layak diberi penghormatan. Bahkan kita bertakabur kepada orang takabur itu sedekah. Sebab Nabi sebut at-takabburu 'alal mutakabbiri sedekah. Takabur kepada orang yang takabur itu sedekah. Kalau dia sombong, jangan merendah diri. Kita hanya merendah diri pada orang yang merendah diri. Tapi kalau orang tu sombong, tak boleh kita merendah diri. Contoh, pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim tak boleh cium tangan. Ada sebagian ulama haram mencium tangan pemimpin yang zalim sebab menambah zalim dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut la yahillu limra'atin an yuqabbila yaday ahadin illa imra'atahu li syahwatin aw waladahu li rahmatin. Nabi sebut tidak halal bagi seseorang laki-laki mencium akan tangan seorang yang lain, melainkan mencium tangan isterinya li syahwah, kerana syahwat, ataupun mencium tangan anaknya li rahmah, kerana rahmah dan menyayangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali orang yang kita mempelajari ilmu daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali orang yang kita mendapat ilmu daripada dia, maka disunatkan kita mencium tangan ataupun merendahkan diri kita pada dia, ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Sebab itu dalam satu hadis kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata dia, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yaday Abbas wa rijlaihi. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku pernah melihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah mencium kedua tangan Abbas dan kedua kaki Abbas. Baik, siapa Al-Abbas? Al-Abbas ialah bapa saudara Rasulullah. Jadi Al-Abbas ialah insan yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Sebab Pak Melaka ni dia menempati ayah. Dia seperti ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam generasi para sahabat, semua para pemuda yang tua hanya boleh dibilang di antaranya Al-Abbas. Al-Abbas tua. Dia level Abbas ni level ayah. Jadi sana Ali karramallahu wajhah memuliakan yang Nabi muliakan. Kita ni kalau kita memuliakan apa yang Allah mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, man azzama ma azzamahullah azzamahullah. Nabi kata sesiapa yang memuliakan apa yang Allah muliakan, Allah muliakan dia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Syari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu lebih mulia, lebih agung daripada aku nak mensia-siakan ilmu. Sebab itu al-ilmu yu'ta, ilmu tu didatangi. Ngaji ni bukan tok guru pergi cari kita, kita mencari tok guru. Satu masa saya ada satu pengalaman. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu saya ni orang panggil pergi mengajar di rumah orang. Waktu tu muda lagi saya, dalam hujung 20-an, dekat nak umur 30. Orang tu panggil mengajar di rumah dia dengan peransaraan satu orang. Ustaz, boleh tak ustaz pergi rumah orang ni, tolong depa ni dia minta ustaz tolong pergi mengajar di rumah. Saya ni masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu tak sibuk sangat, dan saya pun kata masalah Sayyidina Muhammad insya-Allah. Tapi saya tak pernah buat macam tu, tak pernah pergi mengajar di rumah orang. Saya duduk mengajar di masjid, orang main mengaji di masjid. Janji pukul 9 hari Jumaat macam ni, saya pun pergi. Sampai depan rumah ada tengok, ya Allah, kereta punya banyak macam Yuska, semua kereta besar-besar, Merc, BMW, Volvo semua. Ui, banyaknya kereta depan rumah dia. Rumah dia banglo, keretanya banyak, penuh kereta. Nak keluar macam tu, nak keluar susah pun. Dia kena bawa keluar kereta ni setengah baru boleh keluar kereta ni. Kereta banyak. Saya pun tunggu. Saya sampai sebelum pukul 9. Bila tunggu tu rasa diri, bila tunggu tu rasa diri macam hina. Ish, aku ni tak pernah buat. Pasal pala aku main menghina diri aku. Rasa diri macam tu. Tengok pukul 9. Kalau mereka tak buka pintu, saya nak start kereta balik. Tiba-tiba keluar isteri lah juga pokok bunga. Dia pokok bunga. Keluar lah. Lepas tu dia dah tengok kereta saya. Kereta waktu tu kereta Vira. Waktu tu Saudara Muhammad RC. Pelit apa ni, kelih Saudara Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia dekat. Ustaz ke? Mai. Saya kata mujuk. Dia panggil aku balik lah. Jadi mujuk tepat jam 9 dia keluar. Kalau tidak, saya tunggu jam 9 saya balik. Saya tak mau diri saya terhina. Masuk dalam rumah. Oi, ni kaya bukan kaya sikit-sikit, kaya melana orang panggil. Baik. Kereta zaman tu, kereta mewah-mewah semua depan rumah ni. Lepas tu tak apalah, masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak tanya, tapi dia beritahu. Si suami tu, dia kata, ustaz, saya ni yang panggil ustaz main rumah bukan apa ustaz. Saya ni kalau pergi mengaji masjid, saya nak tanya tu masalah sikit, segan nak tanya orang, nak tanya depan orang. Bila ustaz main ni tak ada masalah lah, boleh tanya ustaz lah. Jadi tu jawapan dia bagi. Pasal apa dia panggil saya mengajar di rumah. Okey, tak apa. Saya pun pergi. Minggu pertama pergi, minggu kedua pergi, minggu tiga pergi. Tuan-tuan tahu dia kerja apa? Dia ni masalah Sayyidina Muhammad, dia meniaga spare part kapal terbang. Spare part kapal terbang padan lah, kaya kata orang tu. Atas kapal terbang ni jual burger pun mahal atas terbang. Nasi lemak kat bawah ni berapa duit lah. Atas tu pasal duduk atas. Sebab atas tu tak ada kedai, tak boleh berhenti kan. Jadi kapal terbang tu jual mahal atas kapal terbang. Saudara senang. Akhirnya lama lepas tu, entah macam mana, akhirnya ada masalah, terberhenti pengajian tu. Bila berhenti tu saya syukur. Jadi sebab ilmu ni dia tak boleh tok guru main rumah. Dia kena pergi mengaji di kat tok guru. Kita tu kena merendah diri pergi cari ilmu. Kalau tok guru main rumah, berarti dia merendahkan ilmu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali lah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Kalau orang tu buat pengajian di rumah, panggil orang main mengaji, tu lain pula. Ni nak mengajak dia seorang-seorang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Walakinnal ilma ajallu 'inda Allah min an udayyahu, tapi ilmu lebih agung daripada tu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Bila disebut macam tu kepada anak khalifah, fajasa ala rukbatayhi, ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia merendahkan dirinya dengan dia melutut bertanya soalan kepada Imam Syarik. Kata Imam Syarik, hakaza yutlabul ilmu, macam ni ilmu dituntut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu cara ilmu dituntut. Maknanya subhanallah, bila nak tanya soalan dengan guru, tak boleh duduk macam guru tu kawan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dengan tok guru tunjuk macam ni pun tak boleh. Tok guru nama apa? Ni tak boleh ni. Ada. Tak boleh pakai jari telunjuk. Sebab ni panggil sababah. Jari telunjuk ni dia panggil sababah. Ada ulama panggil juga sabahah. Sabahah. Kalau sabahah, sebabnya dia digunakan untuk bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau sababah sebab digunakan untuk mencaci. Ni hang ni. Ni kerja aku lama duduk geram kat hang ni. Pakai ni. Jadi hak ni pakai ketua guru tak boleh. Haram, tak boleh. Dosa. Kalau nak tanya, Tok Guru nama apa? Ni pakai ni. Tok Guru nama apa? Jadi kalau pakai cara tunjuk tu pun, dia akan jadi blame. Contoh anak orang tanya, orang cakap orang putih jangan cakap Arab. Cakap orang putih jadi langsung jadi buat kemah. You nama apa? Jadi kemah. I nama Salim. Dia kemah, bertanya tu kemah, jawab kemah juga. Tapi kalau Arab, enta nama apa? Dia jadi lain balik. Ana Muhammad. Bahasa Arab ni dia bahasa lembut. Bahasa orang putih tu bahasa tinggi. Cakap pun tak betul orang putih, bohong. Kata tok guru saya, bahasa orang putih ni bahasa munafik. Sebab bohong. CAT bunyi cat, tapi dia kata cat. CUT bunyi cut, tapi dia kata cat. Dia bohong, tak betul. Tapi beza bahasa Arab. Bahasa Arab alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Betul, bahasa orang soleh. Sebab itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Akhirat cakap bahasa apa? Bahasa Arab. Dalam kubur cakap apa? Ustaz, kami tak boleh bahasa Arab lagi. Masuk kubur langsung boleh terus. Kalau hidup di dunia ni berpandu pada agama. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Boleh cakap. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Tak payah hafal. Tapi jangan orang tua-tua pun nak menghafal. Nak jawab dalam kubur, berbuih mulut-mulut menghafal. Dalam hidup ni, kalau pandu hidup ni Allah Tuhan, boleh hidup, boleh jawab dalam kubur esok insya-Allah. Kalau hidup ni berpandu pada Rasulullah, dalam kubur boleh jawab Allahu Rabb. Nabi Muhammad itu ialah nabiku. Boleh jawab. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia subhanallah, kalau orang tu boleh cakap orang putih, orang angkat. Kalau tak boleh cakap orang putih, kena duduk bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, ilmu ni dituntut dengan merendah diri. Tinggi terang manapun kita, dia malih ilmu, kita kena merendah. Walaupun tinggi kita di pandangan masyarakat, tapi dengan para ahli ulama kita kena tunduk. Dia macam ni nah. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu ni menyebabkan orang tunduk kalau dia benar-benar ada ilmu. Cuba tengok pala penyamun. Pala penyamun ni samsing lah. Pala masam, tak, kalau tak penyamun pun pala masam, tak pala masam.
Bukan pergi rasa pala dia masam ataupun tak masam. Pala masam ni bahasa apa dia panggil? Mana gerebe. Kalau di kampung ni, semua orang kira dengan dia. No? Kes kampung ni kena cari dia pala masam. Pala masam ni kemas dengan semua orang, tapi dengan Tok Guru dalam dia rendah. Jumpa orang semua kemas ya. Pala masam. Tapi jumpa Tok Guru, Assalamualaikum Tok Guru. Nampak? Betul tak? Mana pala masam dia? Ilmu tu menundukkan orang lain. Sebab itu carilah ilmu. Ilmu ni memuliakan kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Contohnya tu Imam. Bila kenuri, balik tahlil contohnya, orang kat pertama kat siapa dulu? Tu Imam dulu. Tok Guru dulu. Masalah Sayyidina Muhammad. Sagi orang tengok banyak orang tengok kuah siapa? Kurang dulu. Ni gulai dah Tok Guru tu ni. Gulai Tok Guru kurang dah ni. Mai tambah. Allah Sayyidina Muhammad. Nampak tak? Tu ilmu mengangkat kita. Tapi kalau dia malih kita tu campak-campak. Ada engineer, ada doktor, ada Tok Guru, tetap Tok Guru juga. Sebab itu subhanallah, ilmu tu dijamin oleh Allah. Kalau kita beriman, maksudnya Sayyidina Muhammad, kalau kita berilmu, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, faqala syarikun hakadha yutlabul ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masih ada para muhibbin kita yang minta saya mengijazahkan amalan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi amalan ni dia uniknya sebab dia tak boleh diberi oleh orang lain. Amalan ni saya sendiri kena bagi, dan kalau tuan-tuan dah dapat nak bagi orang lain tak boleh. Ada prosedur dia. Saya juga kena bagi. Jadi amalan ni baik untuk yang pertama sekali kita nak sihat jasad, roh dan juga minda. Siapa-siapa amal ni setiap malam nak tidur malam 11 kali. Jadi insya-Allah Allah bagi dia sihat rohnya, bagi sihat jasadnya, Allah bagi dia sihat mindanya. Kalau sihat minda ni bagus sangat kita amalkan, sebab kita tak ada tekanan, kita tak ada stres, dan kita tak akan ada tension. Ni kelebihan dia. Jasad kita sihat, roh kita sihat. Yang saya tengok baru ni ada ulasan dibuat oleh para muhibbin kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah ringan dah bangkit tahajud. Kalau kita tidur malam tak cukup pun, dia akan skip bagi cukup. Kalau kita terlebih, dia takkan, kita biasa tidur tu lajak lebih. Siapa amal laqad ja'akum ni dia tak akan lebih. Dia akan elok-elok ya. Dalam 4 jam. Tuhan bagi dia bangun untuk nak bangkit buat ibadat pula, insya-Allah. Jadi saya ijazahkan amalan tu diamalkan oleh yang depan ni, yang ikut secara live, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pada pagi ni Allahumma salli ala sayyidina